हेलो एवरीबडी। लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे उपग्रहोनी जे कुल ऊर्जा एना सूत्रनी चर्चाओ करी। एटले के धारो के कोई पृथ्वीने फरते कोई उपग्रह जो भ्रमण करतो होय तो ए आर त्रिज्यानी कक्षानी अंदर भ्रमण करता उपग्रहनी कुल ऊर्जा माटेनुं समीकरण पण आपणे मेळव्युं छे। अने साथे साथे जो धारो के ए कक्षा में जे फरतो जे उपग्रह है एने जो आपणे अनंत अंतरे मोकली देवो होय एटले के एनी निष्क्रमण ऊर्जा विशेनी पण आपणे चर्चा करी। एटले के उपग्रहनी बंधन ऊर्जा माटेनी। तो आ रीते आपणे उपग्रह माटे एना कक्षीय वेग, एनी कक्षीय आवटकाळ, एनी कुल ऊर्जा अने साथे साथे एनी बंधन ऊर्जानी आपणे चर्चाओ करी। हवे एना जे प्रकार छे एनी पण चर्चाओ करीशुं। तो जे उपग्रहो छे ए बे प्रकारना होय। एक जे उपग्रह छे एने आपणे भूस्थिर उपग्रह कहीए छीए अने बीजो जे उपग्रह छे एने आपणे ध्रुवीय उपग्रह कहीशुं। जे भूस्थिर उपग्रह छे एने जियो स्टेशनरी सेटेलाइट अथवा तो जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट पण आपणे कहीए छीए, ज्यारे ध्रुवीय उपग्रह ने आपणे पोलर सेटेलाइट कहीशुं। सौप्रथम आपणे आज भूस्थिर उपग्रह विषे भणीशुं। भूस्थिर उपग्रह आपणे उपग्रहनी तो व्याख्या आपी के कोई ग्रह होय अने कोईपण जे ग्रह छे एनी आसपास जो कोई पदार्थ परिभ्रमण करतो होय तो ए जे पदार्थ है ए पदार्थ ने ए ग्रहनो आपणे उपग्रह कही सकीए। अहींया शब्द है भूस्थिर। सामान्य रीते जो आपणे कहेवुं होय तो एम कही शकाय के ज्यारे पृथ्वीनी सपाटी परथी आ जे उपग्रह है ए उपग्रह ने आपणे जोईए तो ए उपग्रह स्थिर लागे छे। तो पहलो सवाल ए आवशे के स्थिर केम लागे छे। ए स्थिर जोता स्थिर लागे छे। तो सौप्रथम आपणे जो बात करिए तो झड़पना संदर्भ में बात करिए तो आपणे एक सामान्य रीते जाणीए छीए के जो धारो के बे कार होय अने आ बे कारमांथी एक कारनी जो झड़प जो धारो के आपणे कहीए के एक कारनी झड़प ए 60 किलोमीटर पर अवर हशे, बीजानी झड़प जे छे ए 80 किलोमीटर पर अवर है। तो जे आ बे कार जे छे तेमां 60नी अथवा तो 60 किलोमीटर पर अवरनी झड़पनी जे कार है एना करता अहींया 80 किलोमीटर पर अवरनी झड़पनी जे कार है ए झड़पथी आगळ निकળી जशे। एनो मतलब एम थयो के बेनी वच्चे एक डिस्टन्स क्रिएट थाय छे। पण जो धारो अथवा तो एवुं पण विचारी शकाय के आ पहली कार है एनी स्पीड 60 किलोमीटर पर अवर है, बीजी जे कार है एनी स्पीड जो 50 किलोमीटर पर अवर हशे तो आ कार आगळ जती रहेशे अने आ कार आम पाछळ जशे। पाछळ जती होय एवुं फील थशे। मतलब अहींया पण डिस्टन्स बने छे क्रिएट थाय छे। पण जो धारो के बंने जे कार है ए बंने कारनी स्पीड जो 60 किलोमीटर पर अवर हशे तो बंने जे कार है एकी साथे आ रीते गति करशे अने एना लीधे ए आजूबाजू पण होई शके, आगळ पाछळ पण होई शके, पण एना डिस्टन्स में कशो फरक पड़शे नहीं। कहेवानो इंटेन्स शुं छे के अहीं ज्यारे झड़प सरखी छे त्यारे बंने कारना ड्राइवर एकबीजाने जोशे तो लगभग ए स्थिर देखाशे। तो एनो मतलब शुं थयो के जो धारो के कोई एक पृथ्वीना उपग्रहनी चर्चा करीए के पृथ्वीनी आसपास कोई एक उपग्रह ए पृथ्वीनी फरते जो फरे छे तो एनी जे झड़प होय ए पृथ्वीनी जे भ्रमणनी जे झड़प छे एटली ज झड़पथी जो ए भ्रमण करे तो आपणे एम कही शकाय के पृथ्वी परथी जो एने जोईए तो ए लगभग स्थिर लागे। बीजी पण एक बात होई शके। अहीं आपणे जो धारो के आ रीते विचारीए के आ पृथ्वी छे, आ धारो के उपग्रह छे, हवे बंने जो साथे एटले के पृथ्वी पण भ्रमण करे छे अने साथे साथे उपग्रह पण भ्रमण करशे आ रीते तो बंने एकी साथे एक ज स्पीड में जो एक ज झड़पथी जो ए गति करे तो आपणे एम कही शकाय के पृथ्वीनी सपाटी परथी जोता ए स्थिर लागी शके।
બીજી પણ એક વાત અંદર એડ કરી દઈએ કે અહીંયા એનો જે આવર્તકાળ છે, એ જે ઉપગ્રહ છે એનો કક્ષીય આવર્તકાળ એ જો પૃથ્વીના જે આવર્તકાળ જેટલો, જે એની ધરી ઉપર જ્યારે ફરે છે તો 1 દિવસ જેટલો થાય, એટલે કે 24 કલાકનો જેટલો જો આવર્તકાળ હોય પૃથ્વીનો, તો એટલા જ આવર્તકાળ જેટલા સમયની અંદર, એટલે કે 24 કલાકની અંદર જો એનો કક્ષીય આવર્તકાળ એટલે એ પૃથ્વીની ફરતે જો 24 કલાક જો લાગતો હોય એક પરિભ્રમણ માટે, તો ત્યારે એ જે ઉપગ્રહ છે એને પૃથ્વી પરથી જોતા એ સ્થિર લાગે. તો એવા જે ઉપગ્રહો છે એને આપણે અહીં ભૂસ્થિર ઉપગ્રહ કહીએ છીએ. તો હવે એની જો વ્યાખ્યા મુજબ આપણે જો વ્યાખ્યા વ્યવસ્થિત આપવી હોય તો આ રીતે કહી શકાય કે પૃથ્વીની આસપાસ જો વિષુવવૃત્તીય સમતલમાં, વિષુવવૃત્તીય એટલે આ સમતલ કહેવાશે, વિષુવવૃત્તીય સમતલની અંદર જો કોઈ ઉપગ્રહ એ પૃથ્વીની ઝડપ જેટલી ઝડપથી અને પૃથ્વીના આવર્તકાળ જેટલા કક્ષીય આવર્તકાળ સાથે જો પરિભ્રમણ કરે, તો એ જે ઉપગ્રહ છે એ ઉપગ્રહને પૃથ્વી પરથી જોતા એ ઉપગ્રહ સ્થિર દેખાય છે, અને એવા ઉપગ્રહને આપણે અહીં ભૂસ્થિર ઉપગ્રહ કહી શકાય. હવે એક સવાલ બીજો પણ અહીં આવી શકે કે પૃથ્વીના કેન્દ્રથી અથવા તો પૃથ્વીની સપાટીથી આ ઉપગ્રહ કેટલો હાઈટ પર હોવો જોઈએ, કેટલા અંતરે હોવો જોઈએ કે જેથી આપણે પૃથ્વી પરથી જોતા એ જે ઉપગ્રહ છે તે સ્થિર દેખાય. તો લગભગ આપણે જો કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે પૃથ્વીની સપાટીથી 35,800 લગભગ કિલોમીટર જેટલા અંતરે આપણે આ જે ભૂસ્થિર ઉપગ્રહ છે એ ભૂસ્થિર ઉપગ્રહ જે છે એ સ્થિર દેખાય છે. અથવા તો એમ કહી શકાય કે પૃથ્વીના કેન્દ્રથી 42,200 કિલોમીટર જેટલા અંતરે જો હોય, કારણ કે આરી એટલે કે પૃથ્વીની ત્રિજ્યા જો એડ કરીએ તો લગભગ 42,200 જેટલું થાય, અને ત્યારે એટલા અંતરે જો રહેલો કોઈ ઉપગ્રહ હોય કે જેની ઝડપ એ પૃથ્વીની ઝડપ જેટલી હોય અને એની જે કક્ષીય આવર્તકાળ એ પૃથ્વીના આવર્તકાળ જેટલો હોય, તો આપણે એને પૃથ્વી પરથી જોતા એ સ્થિર લાગે. તો આપણે એ જે અંતર છે એ અંતરનું જે સૂત્ર છે તે આપણે અહીં મેળવીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે અહીં લખીએ કે આ જે ઉપગ્રહ છે એ ઉપગ્રહનો કક્ષીય આવર્તકાળ કેપિટલ ટી હોય તો અહીં સૂત્ર છે આપણી પાસે T² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4π² r³ અને ડિવાઇડેડ બાય GME થશે. માટે અહીં r³ ને સૂત્ર કરતાં કરી દઈશું. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ GME ઇન્ટુ T² ડિવાઇડેડ બાય 4π² થશે. હવે અહીં બધી કિંમતો લખી દઈએ. આપણે જાણીએ છીએ G ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6.67 ઇન્ટુ 10⁻11 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર kg² થશે. ME ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5.98 લઈશું, 6 પણ તમે લઈ શકો છો, ઇન્ટુ 10⁻24 અહીં કિલોગ્રામ. આવર્તકાળ T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 24 કલાક થયો. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 24 ઇન્ટુ 3600 સેકન્ડ થશે. માટે આવી રીતે લખાશે 24 ઇન્ટુ 3.6 ઇન્ટુ 10⁻3. કેલ્ક્યુલેશન કરી દઈએ તો 24 ઇન્ટુ 3.6 સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 86.4 ઇન્ટુ 10⁻3. સો 8.64 ઇન્ટુ 10⁻4 સેકન્ડ જેટલું થશે. એટલે અહીંયા આપણે આવર્તકાળ પણ મળી જાય છે. તો આવર્તકાળ T ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 8.64 ઇન્ટુ 10⁻
4 સેકન્ડ છે. હવે આ બધી કિંમતો જો અહીં આપણે મૂકી દઈએ તો r³ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6.67 ઇન્ટુ 10⁻11 ઇન્ટુ 5.98 ઇન્ટુ 10⁻24 અને ઇન્ટુ ટીની કિંમત 8.64 ઇન્ટુ 10⁻4 અને આખાનો વર્ગ થશે અને ડિવાઇડેડ બાય અહીં આપણે આ રીતે લખાશે. સો 4 ઇન્ટુ 3.14 હોલ સ્ક્વેર થશે. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં જોઈ શકો છો 4 દુ 8 થયા અને આ 24 એટલે 32 અને 32માંથી આ 11 જો આપણે બાદ કરી દઈએ તો અહીં 10⁻21 થશે. હવે આ કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરી દઈએ તો 6.67 ઇન્ટુ 5.98 ઇન્ટુ 8.64 ઇન્ટુ 8.64 બે વખત છે, આનો વર્ગ છે એટલે, અને ડિવાઇડેડ બાય 4 ડિવાઇડેડ બાય 3.14 ડિવાઇડેડ બાય 3.14. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 759 છે, 7959 છે તો અહીં આપણે 80 લખી શકાય એટલે 8 પણ લખી શકાશે. તો આ જે કિંમત મળે છે તે r³ થઈ માટે r ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 75.498 હોલ રેઝ ટુ 1/3 ઇન્ટુ 10⁻21 રેઝ ટુ 1/3 થશે ઇન્ટુ અહીં જો આપણે કહીએ તો 10⁻7 થઈ જશે. હવે આનું ઘનમૂળ કાઢવાનું છે અને આપણે એ ઘનમૂળ કેવી રીતે નીકળે તે આપણે જાણીએ છીએ. તો પહેલાં ટાઈપ કરીશું 75.498. હવે ગુણાકારનું બટન દબાવીએ, ત્યારબાદ 2 વખત વર્ગમૂળ, ગુણાકારનું બટન 1 2 3 અને 4 વખત પાછું વર્ગમૂળ, પછી ગુણાકારનું બટન 1 2 3 4 5 6 7 8 વખત વર્ગમૂળ, પછી ગુણાકારનું બટન અને 1 અને 2. તો અહીં જે આન્સર આવશે એ અહીં ઘનમૂળ મળે છે જે 4.2222638. એટલે આપણે અહીં 638 છે તો અહીં 64 લખી દઈશું. તો આ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ આટલા મીટર થયા. હવે અહીં જો કિલોમીટરમાં ફેરવવું હોય તો અહીં 10⁻3 લખવું પડશે. તો અહીં 1 2 3 અને 4 દશાંશ ચિહ્ન અહીંયાથી લઈ લઈએ તો 42264 અને ઇન્ટુ અહીં 10⁻4 અને આ 10⁻7 સો 10⁻3 મીટર થયા. હવે આ આરની કિંમત મળી ગઈ. હવે 10⁻3 મીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 કિલોમીટર થયું માટે અહીં આપણે કહેવું હોય તો આ રીતે લખાશે. માટે r સ્મોલ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 42264 કિલોમીટર મળશે. તો એમ કહી શકાય કે પૃથ્વી r એટલે શું થયું કે પૃથ્વીના કેન્દ્રથી જે ઉપગ્રહ છે એનું અંતર. પણ અહીં પૃથ્વીના કેન્દ્રથી આ અંતર મળે છે 42,264 કિલોમીટર જેટલું મળે છે. પણ જો પૃથ્વીની સપાટી પરથી જો આપણે કહેવું હોય તો અહીં આરની જગ્યા પર આપણે જાણીએ છીએ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ re પ્લસ h છે. માટે hને જો સૂત્ર કરતાં કહીએ તો r માઇનસ re થશે. સો અહીં 42,264 માઇનસ 6400. તો અહીં 42,264 માઇનસ 6400. સો અહીં ઇઝ ઇક્વલ ટુ સો h
ઇઝ ઇક્વલ ટુ 35,864 કિલોમીટર થશે. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો કે આ જે પૃથ્વીની સપાટી છે એ પૃથ્વીની સપાટીથી જો 35,864 કિલોમીટર અથવા તો એમ કહી શકાય કે પૃથ્વીના કેન્દ્રથી 42,264 કિલોમીટર જો દૂર ઉપગ્રહ હોય તો એને પૃથ્વી પરથી જોતાં આપણે સ્થિર દેખાય. અને એવા જે ઉપગ્રહ છે એવા ઉપગ્રહને આપણે ભૂસ્થિર ઉપગ્રહ કહીશું. બીજી એક વાત કે આવા જે ઉપગ્રહ છે ભૂસ્થિર ઉપગ્રહો છે એ આટલા દૂર છે, ઘણા જ દૂર છે, પૃથ્વીની સપાટીથી અને પૃથ્વીના કેન્દ્રથી ઘણા દૂર છે. અને તેથી આવા જે ઉપગ્રહો છે એનો ઉપયોગ એ કોમ્યુનિકેશન માટે થાય છે. એટલે એનો મતલબ કે દૂર સંચાર માટે આ ભૂસ્થિર ઉપગ્રહનો ઉપયોગ થાય છે. હવે આપણે જે ઉપગ્રહ છે એનો બીજો જે પ્રકાર એની પણ આપણે સાથે સાથે ચર્ચા કરીશું. અને એ જો વાત કરીએ તો એ છે ધ્રુવીય ઉપગ્રહ. અહીં જે આપણા પાસે બીજો ટોપિક જે છે એ છે ધ્રુવીય ઉપગ્રહ. જો આપણે ધ્રુવીય ઉપગ્રહની જો ચર્ચા કરવી હોય તો એને આપણે પોલર સેટેલાઇટ પણ કહીએ છીએ. જો આ જે ઉપગ્રહ છે એના નામ પરથી જ આપણે વિચારી શકીએ પોલર સેટેલાઇટ. સો એ જે ઉપગ્રહ છે આ ધારો કે પૃથ્વી હોય અને આ ઉત્તર અને આ દક્ષિણ દિશા હોય તો આપણે જે રીતે એમ કીધું કે જે ભૂસ્થિર ઉપગ્રહ છે તે વિષુવવૃત્તીય સમતલની અંદર આ રીતે ભ્રમણ કરે છે. તો અહીં ધારો કે જો આપણે અહીં જો આપણા પાસે ઉપગ્રહ હોય તો આ ઉપગ્રહ એ આ પૃથ્વીની જે ઉત્તર દક્ષિણ દિશા છે, ઉત્તર દક્ષિણ સમતલ છે એની અંદર આ રીતે પરિભ્રમણ કરે છે. જ્યારે ભૂસ્થિર હોય તો આ રીતે પરિભ્રમણ કરે છે વિષુવવૃત્તીય સમતલમાં. એટલે પહેલી એક વાત કે અહીં એ ઉત્તર દક્ષિણ જે સમતલ છે એ સમતલની અંદર આ પરિભ્રમણ કરે છે. બીજી એક વસ્તુ કે આ ઉપગ્રહ જે છે એ પૃથ્વીની સપાટીથી લગભગ 500 થી 800 કિલોમીટરની રેન્જમાં એટલે કે ના ક્રમમાં એટલી ઊંચાઈ ઉપર રહી આ પરિભ્રમણ કરતા હોય છે. અને જે ધ્રુવીય ઉપગ્રહ છે એનો જે કક્ષીય આવર્તકાળ એ 100 મિનિટનો છે. એનો મતલબ એમ થયો કે ખૂબ જ ઝડપથી આ જે ઉપગ્રહો છે એ પોલર સેટેલાઇટ જે ફરતા હોય એના લીધે શું થશે કે જે પૃથ્વી છે એ પૃથ્વીને આખા દિવસની અંદર ઘણી વખત એ સ્કેન કરી દે છે. સ્કેન એટલે એના ઉપરનું એક અવલોકન કરી શકાય. તો અહીં આ રીતે આપણે જોઈ શકાય છે કે પૃથ્વીની નજીક છે અને પૃથ્વીની નજીક રહીને એ પરિભ્રમણ જો કરે તો પૃથ્વીની આસપાસ થતી જે કોઈ પણ ગતિવિધિ હોય એ ગતિવિધિને આપણે કેપ્ચર કરી શકાય. એના ઉપર આ જે ઉપગ્રહ છે એના ઉપર એક સ્થિર કેમેરા હોય કે જે કેમેરાની રિઝોલ્યુશન પાવર જે છે એ ઘણો જ વધારે હોય કે જેના લીધે જે પણ પ્રકારના આપણને ફોટોગ્રાફ્સની જરૂર પડે તે આપણે કેમેરા દ્વારા લઈ શકાય. હવે બીજી એક વસ્તુ કે એનું જે મુમેન્ટ જે છે આ જે પોલર સેટેલાઇટ એનું ઉત્તર દક્ષિણ તો આપણે કીધું તે પ્રમાણે સમતલમાં એનું ભ્રમણ તો છે જ, પણ સાથે સાથે એ પૃથ્વીને પટ્ટીઓની જેમ પૃથ્વીની સપાટી ઉપર એક પટ્ટી જેટલા વિસ્તારનું એ અવલોકન કરતું હોય છે. દાખલા તરીકે આપણે આકૃતિ દ્વારા સમજીએ તો એમ કહી શકાય કે આ જો ધારો કે અહીં પૃથ્વી છે, આ ધારો કે પૃથ્વી અહીં છે અને આ પૃથ્વીનો જે આ વિસ્તાર છે અહીં આ ઉપગ્રહની વાત કરીએ તો આ રીતે શરૂઆતમાં શું થશે કે આટલો જે વિસ્તાર ધારો કે આ પટ્ટી જેટલો વિસ્તાર આ ઉપગ્રહ કન્ટિન્યુ આ રીતે એ ભ્રમણ કર્યા કરશે. આ પૃથ્વીની સપાટી ઉપર કોઈ પટ્ટી જેવો ભાગ આવી જશે નહીં, પરંતુ આટલા ભાગને
ભાગનું એ અવલોકન કરે છે એમ કહેવાય. એટલે દાખલા તરીકે જો આ આપણા પાસે પૃથ્વી હોય અને આ જો ધારો કે અહીં ઉપગ્રહ હશે, તો ઉપગ્રહ શું કરશે કે અહીં આ પૃથ્વી પોતે એ પૂર્વ પશ્ચિમ દિશામાં આ રીતે ભ્રમણ કરે છે. આમ ભ્રમણ કરે છે, અહીંથી આમ કરીને આમ ભ્રમણ કરશે. આ પૃથ્વી આમ ફરે છે અને ઉપગ્રહ આમ ફરે છે, આમ ઝડપથી ફરે છે. 100 મિનિટ જેટલો જ એનો કક્ષીય આવર્તકાળ છે. એટલે એનો મતલબ એમ થયો કે 100 મિનિટની અંદર એ એક પરિભ્રમણ પૂરું કરી દે છે. તો કહેવાનો ઇન્ટેન્સ શું છે કે અહીં આપણા પાસે જે આ પૃથ્વી છે, તો પૃથ્વી ઉપર કેવી રીતે ગતિ કરશે? તો ધારો કે અહીંથી આ ઉપગ્રહ છે, અહીંથી આ રીતે આમ જશે, તો અહીંથી આ જ્યારે જશે, આ રીતે જ્યારે ભ્રમણ કરતો હશે અને 100 મિનિટ અહીં પૂરી થશે ત્યારે પૃથ્વી પણ પોતે આ રીતે ફરશે, કારણ કે એ પૂર્વ અને પશ્ચિમ સમતલની અંદર દિશામાં એ આમ પણ ફરે છે, તો એ પણ આ રીતે ફરતું હશે. એટલે આ જ્યારે એક પરિભ્રમણ આમ પૂરું કરશે તો આટલો જે ભાગ છે પૃથ્વીનો એનું અવલોકન અથવા તો સ્કેન કરી દેશે. ત્યાર પછી એ 100 મિનિટમાં જેટલું ફરેલું હશે ત્યાર પછી બાકીનો જે ભાગ છે એ તો આ રીતે ફર્યા જ કરે છે, એ તો આ રીતે આમ ફર્યા જ કરે છે. પણ અહીં જે આ પૃથ્વીનો જે ભાગ છે તે સાથે સાથે સમય સાથે આવતો જશે અને આ જે પટ્ટી જેટલો વિસ્તાર છે એમાં જે પૃથ્વીનો જે ભાગ એટલે આમ ફરતી હશે, પૃથ્વી ધારો કે આમ ફરતી હશે, તો આટલો જે વિસ્તાર છે એમાં આવતો જે પૃથ્વીનો ભાગ છે એ ભાગનું એ સ્કેનિંગ કરશે અથવા તો એ અવલોકન કરી શકે. અને આ રીતે અહીં આ જે પોલર સેટેલાઇટ છે એનો આપણે ઉપયોગ કહી શકાય. આપણે અત્યારે જે વાત કરી કે એની અંદર એક સ્થિર હાઈલી રિઝોલ્યુશન કેમેરા હોય કે જે રિમોટ સેન્સિંગ હોય. એનો મતલબ શું થાય? રિમોટ સેન્સિંગનો મતલબ આપણે જાણીએ છીએ. ધારો કે આપણે ટીવી જે છે અને આપણા હાથમાં રિમોટ હશે, તો રિમોટ એટલે રિમોટ સેન્સિંગ કહેવાય, કે જેના લીધે આપણે એ જે ટીવી છે એને ઓન ઓફ કરવાની હોય તો આપણે દૂરથી બેઠા બેઠા પણ એને ઓન ઓફ રિમોટથી કરી શકીએ છીએ. એનો મતલબ શું થાય કે કોઈ પણ વસ્તુને અડક્યા વિના એના ઉપર આપણે નિયંત્રણ લાવી શકીએ છીએ, દાખલા તરીકે ઓન, દાખલા તરીકે ઓફ. તો આ રીતે અહીં આ જે કેમેરા હોય એ કેમેરાની અંદર પણ રિમોટ સેન્સિંગ હોય કે જેના દ્વારા આપણને જરૂરી હોય એવા બધા જે ફોટોગ્રાફ્સ અથવા તો ઇમેજ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. બીજી એક વાત કે પૃથ્વીની ઘણી જ નજીક છે અને એટલા માટે પૃથ્વી નજીક થતી કોઈ પણ જે પ્રવૃત્તિઓ હોય એ પ્રવૃત્તિઓને આપણે કેપ્ચર કરી શકાય છે. દાખલા તરીકે એનો વધારે પડતો ઉપયોગ જો આપણે કહીએ તો હવામાનની જે આગાહી છે એ કરવા માટે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હાલની પરિસ્થિતિમાં જો આપણે કહીએ તો જાસૂસી જે સંસ્થાઓ હોય એ પણ આવા ઉપગ્રહોનો ઉપયોગ કરે કે જેના લીધે જે કંઈ પણ જે ગતિવિધિ થતી હોય બોર્ડર પર હોય કે પછી દેશમાં કોઈ પણ પ્રકારની જે કાયદેસર કાર્યવાહી ન હોય એવી કોઈ પણ જે કાર્યવાહી થતી હોય એને આપણે કેપ્ચર કરી શકાય. ઘણીવાર આપણે ન્યૂઝમાં પણ જોઈએ છે કે અમુક બોર્ડર ઉપર આપણી જે બોર્ડર ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની જે આતંકવાદી ગતિવિધિ થતી હોય તો એને આવા જે ઉપગ્રહો છે એના દ્વારા કેપ્ચર કરી અને એ જે કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તેને સોર્ટ આઉટ કરી શકાય. કહેવાનો અર્થ કે જાસૂસી સંસ્થાઓ પણ આ રીતે એનો ઉપયોગ કરે છે અને સાથે સાથે આબોહવા છે, હવામાન છે અને જે પૃથ્વીના અમુક વિસ્તારો કે જ્યાં જંગલ છે, પાણી છે, રણ છે, દરિયો છે, એ જગ્યા ઉપર જ્યારે પણ જે બાબતે જરૂર પડે તો તે બાબતે આ ઉપગ્રહ છે એ ઉપગ્રહને સેટ કરવામાં આવે અને તે પ્રમાણે એને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. આમ આપણે જોયું કે ભૂસ્થિર ઉપગ્રહ જે છે એ ભૂસ્થિર ઉપગ્રહ એ કોમ્યુનિકેશન માટે વપરાય છે, જ્યારે આ પોલર સેટેલાઇટ એ હવામાન, આબોહવા અને જાસૂસી સંસ્થાઓનો અંદર એ ઉપયોગમાં આવે છે. અહીં આપણે એક વાત પાછી કરી દઈએ કે આ જે ચેપ્ટર નંબર 8 છે ગુરુત્વાકર્ષણ, એની અહીં બધી જ થિયરીઓ આપણે અહીં કમ્પ્લીટ કરી દીધી છે. હવે પછી આ બધા એના પર આધારિત જે દાખલાઓ છે એ દાખલાઓ અહીં પૂરા કરીશું.
હવે સ્વાધ્યાયના 8.13 દાખલાની ચર્ચા કરીએ. તમે સૂર્યનું વજન કેવી રીતે કરશો, એટલે કે તેના દળનો અંદાજ કેવી રીતે મેળવશો. સૂર્યની ફરતે પૃથ્વીની કક્ષાની સરેરાશ ત્રિજ્યા 1.5 × 10⁸ કિલોમીટર છે અને તેની કક્ષીય ઝડપ એ 30 કિલોમીટર પર સેકન્ડ છે. તો એનો ઉકેલ મેળવીશું. હવે અહીં એક કાળજી આપણે જે લેવાની છે તે જો આપણે કહીએ તો આકૃતિ પરથી બી સમજી શકીએ આપણે. ધારો કે અહીં આ સૂર્ય છે અને અહીં આ પૃથ્વી છે. અને આપણે ઈ નામ આપીશું, ઈ ફોર અર્થ, એસ ફોર સન. આની ઝડપ જે છે એને આપણે વી નામ આપીશું. V0 પણ અહીં લખી શકીએ. અને આ જે આપણા પાસે પૃથ્વીની જે કક્ષાની ત્રિજ્યા, સરેરાશ ત્રિજ્યા એ સ્મોલ r છે, જે સૂર્યની આસપાસ આ ફરે છે. આ રીતે વિચારી શકાય કે સૂર્યની ફરતે આ રીતે પૃથ્વી ફરે છે. આનું દળ જે છે તેને આપણે નામ આપીશું ms, અને અહીંનું દળ જે છે એને નામ આપીશું, આ પૃથ્વી માટે અહીંયા me નામ આપીશું. હવે સૂત્રનો જ્યારે ઉપયોગ કરીએ, હવે આ પૃથ્વી એ સૂર્યની ફરતે વર્તુળાકાર માર્ગમાં ગતિ કરે છે, માટે આ જે પૃથ્વી છે એને વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરવા માટે જરૂરી જે ગુરુત્વાકર્ષી બળ, એટલે કે જરૂરી કેન્દ્રગામી બળ એ ગુરુત્વાકર્ષી બળ પૂરું પાડશે. તો અહીં આપણે લખીએ કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ અથવા તો ફરતે સ્મોલ r ત્રિજ્યાની સરેરાશ કક્ષીય ત્રિજ્યા, સ્મોલ r ત્રિજ્યાની સરેરાશ કક્ષીય ત્રિજ્યામાં ભ્રમણ કરે છે. માટે પૃથ્વીની વર્તુળાકાર ગતિ માટે જરૂરી કેન્દ્રગામી બળ પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષી બળ પૂરું પાડે છે. માટે અહીંયા સૂત્ર લખીએ તો mv² ડિવાઇડેડ બાય r, જે આપણે લખતા હતા, પણ mv² માં m જે છે તે હવે me થશે. માટે અહીં પૃથ્વી માટે me અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ g. આપણે MEM લખતા હતા, તેની જગ્યાએ આપણે બે દળ છે ms અને me, તો અહીં ms અને me લખીશું. બેની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ એટલે r, એનો વર્ગ થશે. તો અહીં me અને આ me કેન્સલ, એક r અહીંથી કેન્સલ થશે. માટે અહીં ms એને આપણે સૂર્યનું દળ કહી દઈએ, તો સૂર્યનું દળ, તો ms ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇક્વેશન બનશે. અહીં જોઈ શકાય છે આ v² ઇન્ટુ r અને ડિવાઇડેડ બાય g થશે. સો v² ઇન્ટુ r ડિવાઇડેડ બાય g થયું. હવે કિંમતો જો એડ કરીએ તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 30 કિલોમીટર પર સેકન્ડ. હવે અહીં 3, આ એક લઈ લઈએ અને આ 10⁻³ મીટર,
સો ઇન્ટુ 10⁴ મીટર પર સેકન્ડ. આ વી થયું. સ્મોલ આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.5 ઇન્ટુ 10⁸ કિલોમીટર છે. કિલોમીટરનો 10⁻³ મીટર કરી દઈએ તો 1.5 ઇન્ટુ 10⁻11 મીટર થશે. સો આર પણ મળી ગયું. અને જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6.67 ઇન્ટુ 10⁻11 ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કેજી સ્ક્વેર થશે. તો આ રીતે આપણે કિંમત જો મૂકી દઈએ અહીં માટે અહીં ms ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ 3 ઇન્ટુ 10⁴ હોલ સ્ક્વેર અને ઇન્ટુ 1.5 ઇન્ટુ 10⁻11 અને ડિવાઇડેડ બાય 6.67 ઇન્ટુ 10⁻11. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટુ 10⁻, તમે જોઈ શકો છો આ જે 11 10⁻11 અને આ +11 આ ઉપર જશે એટલે એ પણ પ્લસ થવાનું એટલે 22 અને આ 4 દુ 8 થયા એટલે અહીં 30 થશે. હવે કેલ્ક્યુલેશન જો કરીશું તો અહીં 3 હોલ સ્ક્વેર એટલે 9 ઇન્ટુ 1.5 ડિવાઇડેડ બાય 6.67 કરીશું. તો એ કેલ્ક્યુલેશન કરી દઈએ તો 9 ઇન્ટુ 1.5 અને ડિવાઇડેડ બાય 6.67 સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં આપણને મળશે માટે ms ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.02398 આટલા અને ઇન્ટુ 10⁻30 કિલોગ્રામ થશે. તો અહીં આપણને ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ 10⁻30 કિલોગ્રામ જેટલો આન્સર આપણને મળે છે, જે અહીં સૂર્યનું દળ છે.